ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਭੂਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, किस जगह तो पाया जाता तो उसकी टोपोग्राफी इदां दी क्यों है तो किहड़े कारण ने जिहड़े उसनूं इस चीज़ दे नालों डिफरेंट करते हैं कि तुसीं की है दूजे पासे अपना जो दूसरिया स्टेट्स ने उन्हां तो पंजाब डिफरेंट किवें हो जाता है। इसे दे बारे अज आपां जी तुहाडी जो इस वीडियो है उस दे विच गल करांगे। हुण तुसीं मैं तुहानूं सिंपल जिहा दस्सां कि तुसीं देख सकदे हो कि इत्थे जो आ चीज़ आ गई टोपोग्राफी दे विच देखो तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा जूम करके मैं इस दे जो एरियाज़ ने वो दिखा देना। बेसिकली ये पंजाब है जो इंडिया उसका टोटल फिजिकल मैप है। इस दे विच तुसीं देख सकते हो कि ये वाला जो बाउंड्री है ये काफ़ी उच्ची दिख रही हैगी तो ये वाली चीज़ है जो काफ़ी दबाव दे विच दिख रही हैगी। ये जो भारत का पूरे का पूरा जो मैप हैगा फिजिकल मैप है तुसीं देख रहे हो, ये वाली जो एरिया आ गए इन्हां नूं बोलते हैं जी हिमालयाज़। ये पंजाब के एरियाज़ ने जो हिमालयाज़ दे सॉरी इंडिया के एरियाज़ ने जो हिमालय के खेत्र आ चुके हैं जिहदे विच अलग अलग स्टेट्स आ गई जां इत्थे नेपाल जां भूटान भी आ गया। इस तो इलावा इत्थे हिमाचल ते उत्तराखंड तुसीं देख सकते हो, उपरला एरिया जम्मू कश्मीर का आ गया। ये वाला जो हिमालय की लाइन है हिंदू कुश दियां पहाड़ियां ने जो ये पाकिस्तान ते अफगानिस्तान तक पहुँच जांदियां ने। इस तो बाद आप इधरले एरिए की गल करिए, ये वाला जो काफ़ी खेतर नीवा जा रहा है ये ने तुहाडे गंगा के मैदान अते ये वाले जो दरिया जा रहे नेगे। इस दे विच तुसीं ये वाला खेतर देखो, ये वाले दो दरिया तुहाडे सामने नज़र आ रहे हैं, ये आ जाता जी पंजाब। सो बेसिक आपां टोपोग्राफी नूं देखिए तो ये वाला तुहाडा जो इंडिया का खेतर आ गया, ये आ गया पठार, जिन्हों इंडिया च बोलिया जाता जी दक्षिणी पठार, जो कि बेसिकली साउथ का एरिया तुहाडे कोल आ जाता है। दक्षिणी पठार जिन्हों तुसीं आखदे हो। हुण इहदे विच ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेट्स आउंदियां नेगियां उन्हां दा भी ATT दे जो तुहाडा पेपर है उहदे संबंध दे विच यह चीज़ इंपॉर्टेंट आ जांदी है कि किहड़ियां स्टेट्स ने। सो इहदे बारे आपां लैक्चर फिर देखांगे। फिलहाल आपां पंजाब दे बारे गल कर देंगे। हुण पंजाब है तुसीं पिक दे विच देख पा रहे हो कि ये वाले खेतर दे विच जो पंजाब है तुहाडा ये नीवें जगह दे विच आ गया। ये हुण किहड़े आ जाणगे, ओबीअसली नीवा सारियां जगहों तो नीवा खेतर आ रहा है तो इन्हां नूं आपां बोलांगे मैदान। किहड़े मैदान आज दे विच पंजाब है तुहाडा जो आ रहा हैगा, इन्हां नूं तुसीं आख सकदे हो जी सतलुज अते सिंध दे मैदान। सतलुज सिंध दे मैदान है जां सिंधु दरिया दे मैदान भी इन्हां नूं कह दिता जाता है। इहदे विच जो तुहाडा पंजाब है वो आ जाता है, क्योंकि पंजाब दियां दोनों नदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, एक हो गया सतलुज, एक हो गया ब्यास ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ भी ਲੰਘਦਾ है। ये तीनों नदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ इंडस ਜਾਂ सिंधु दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मिल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ मिल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ इंडस। तो जो ये सतलुज ब्यास रावी झेलम चनाब ये सारियां इहदियां हो जांदियां ने सहायक नदियां। इस करके आप इन्हां नूं बोल देंगे सतलुज अते इंडस दे सिंधु दे मैदान। जे तुहानूं ऑप्शन दे विच आउंदा कि पंजाब किहड़े खेतर दे विच आउंदा है, जे तुहाडे कोल पहली ऑप्शन हुई सतलुज दे मैदान तो तुसीं उस उपर टिक कर देना। अगर तुहानूं ऑप्शन आउंदी है कि सिंधु दरिया के मैदान तो वो उपर भी टिक हो जाएगा। अगर तुहाडे कोल आउंदा है सिंधु अते सतलुज के मैदान तो वो उपर भी ये जो ऑप्शन है तुहाडी टिक हो सकती है। इस तो इलावा जे ऑप्शन दे विच तुहानूं आवे कि ये जो पंजाब खेतर है वो सिंधु अते गंगा दे मैदान इन्हां दे विच आउंदा है तो यह ऑप्शन भी तुहाडी सही है जी।
अगर तुहानूं कोई होर ऑप्शन जो आपां प्रीवियसली गल कीती है जिन्हां दे विच सिंधु सतलुज का मैंशन नहीं है तो सिंधु ਅਤੇ गंगा सिर्फ लिखिया आ रहा है तो ये ऑप्शन भी तुहाडी है जो सही हो जाएगी। हुण थोड़ी जी आपां नेड़े तो पंजाब की जो लुक है वो देख लैंदे हैगे कि फिजिकल पंजाब तुहाडा किस तरह का दिखदा हैगा। हुण इस दे विच तुसीं इधरली साइड देख सकते हो कि ये थोड़े उच्चे खेतर आ गए, जिवें कि अपने नाल लगदा हिमाचल प्रदेश लगदा है, इस तो बाद नीचे चंडीगढ़ ते इधर हरियाणा नेगे। ये जिहड़े खेतर नेगे इन्हां नूं बोलदे नेगे, पंजाब दे नाल लगण वाले इन्हां खेतरां नूं बोलदे ने शिवालिक दीयां पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां, ये जी शिवालिक दीयां पहाड़ियां आ जांदियां ने। इस तो बाद तुहाडे लवे आ बाकी सारा मैदान आ जांदा हैगा जिस दे विच तुहाडे लवे दो दरिया वगदे ने, जिवें आपां पहलां गल कीती सतलुज अते ब्यास। उपरों तुहाडे कोल लंघदा जी इहदे विच रावी। शिवालिक दीयां जो पहाड़ियां ने, शिवालिक दीयां पहाड़ियां ने जो ਇਹ एक बॉर्डर का काम करदियां ने हिमाचल अते पंजाब दे विचकार। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਣਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਸੋਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਤਲੁਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਬਾ, ਨੀਚੇ ਮਾਲਵਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਝਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਹਰਿਆਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਰੇ ਹਰਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹਰਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ 22 ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ETT ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ETT ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਨੀਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਆਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਦਾ। ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, SS ਨਗਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ UT ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ SAS ਨਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, HP। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਉਹ J&K ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਰੱਟਾ ਜੋ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਸ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰੀਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਸਤਲੁਜ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਝਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਦੁਆਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਾਝਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬਾਰੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਮਾਝਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰੀ ਖੇਤਰ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਝਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਆਬਾ ਦੀ। ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੀਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਲੁਜ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਲਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਗ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਓਨਲੀ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਊਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SBS ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ SAS ਨਗਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੇਂਜਸ, ਕੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਡੈਮੋ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ETT ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students, my name is Dorothy Gupta and I am your science teacher. I will teach you the science. Okay, so our today's first topic is matter and its nature. भी आज हम मैटर और उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है और उसमें मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और इन सब के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्टली हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ अ मैटर। ओके, जो कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में हमारे पास हर कोई भी चीज़ है, जैसे चेयर, टेबल, बुक्स, पेन, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। ओके, लाइक चेयर, टेबल, बुक, पेन, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द मैटर्स। देन द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास किसी बोल सकते हैं किसी चीज़ की कैपेसिटी की, किसी चीज़ को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। द स्पेस ऑफ फुटबॉल ऑक्यूपाइज ग्रेटर देन द स्पेस अ टेनिस बॉल ऑक्यूपाइज। जैसे टेनिस बॉल क्या होती है? स्मॉल होती है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। वेराज जो हमारे पास फुटबॉल होती है वो क्या है? बड़ी, उसकी शेप में और वॉल्यूम में बड़ी होती है, तो वो क्या है?
ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऐसे ही एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर, अगर हम बोलें कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं उनको भी तो हम एक तरह से मैटर में ही लेंगे ना। मैटर की वो भी एग्जिस्ट तो कर रही हैं, अगर वो मैटर नहीं है तो वो क्या हुआ, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर, जो मैटर नहीं है बट हैज़ कैपेसिटी टू वर्क इज़ एनर्जी, जो बट उसकी काम करने की कैपेसिटी है, जो किसी चीज़ को काम करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी हम जनरली बात करते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ा है एनर्जी क्या होती है, जो कि ना नीदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम देखते हैं ना कि ना तो ये क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ये होती है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओके, जो चीज़ें हम कह सकते हैं कि फील कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गई, डार्क में हम लाइट को नहीं टच कर सकते, जैसे वार्मथ होती है, सनलाइट हो गई, उसको हम फील कर सकते हैं ना, टच तो नहीं कर सकते। उन चीज़ों को हम क्या किसमें काउंट करते हैं, एनर्जी में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर हमारे पास क्या होता है। मैटर था हमने, जैसे कि जो स्टडी ऑफ मैटर्स क्या थी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की आगे डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। अपने को मैटर की होंगे 3 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के किन्ने स्टेट्स एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। सॉलिड ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ सॉलिड स्टेट ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ, ਬੈੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੋਲਿਡਸ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਟ ਨਾਟ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਮਿਲਕ, ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਇਡ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡਸ। ਦੈਨ ਲਿਕੁਇਡਸ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗੈਸ। ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਦਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਰ ਆ ਫਿਕਸਡ वॉल्यूम, which has neither a fixed volume nor a definite shape, these are called the gas। गैस जैसे हम अपने घर सिलेंडर्स ਦੇ ਵਿੱਚ गैस ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰਸ 'ਚ ਜੋ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਸੋਲਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ
ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰਸ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਬਟ ਨਾਟ ਅ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ 3 ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ? ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਸੋਲਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਓਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਨ ਹੀਟਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅ ਸੋਲਿਡ ਚੇਂਜਸ ਇਨਟੂ ਅ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ। ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਸੋਲਿਡ। ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ? ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਓਕੇ, ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਸੋਲਿਡ ਮੈਲਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ। ਆਈਸ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਮੈਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਮੈਲਟ ਕਰਦਾ? 3500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? 3500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ। ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਕੂਲਡ a liquid convert into the corresponding solid at a temperature ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂ, a liquid convert into the corresponding solid at a temperature called its freezing point। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਰ ਆਈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਸੋਲਿਡ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਸੋਲਿਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਹੀਟਡ ਆ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਬਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਕੀ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਬਬਲਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਇਟਸ ਬਲਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਇਸ 'ਚ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੀ। ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਵੀ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਵੀ ਐਂਡ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, the substance in the gaseous state when cooled it changes to the liquid। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन कि लिक्विड स्टेट टू गैसीशियस स्टेट टू वापस लिक्विड स्टेट च लैके आने प्रोसैस नूं की कहने आपां, कंडेंसेशन। ओके, नाउ एक मोर इंपॉर्टेंट नैक्सट है सबलीमेशन। सबलीमेशन की हुंदी है अपने कोले हुण, सबलीमेशन होंगे कुछ जिवें आप स्टेट्स पढ़िया पहला सॉलिड टू लिक्विड लैके आए, या लिक्विड टू गैसीशियस स्टेट्स लैके गए, या लिक्विड टू सॉलिड, मतलब एक कुछ दो ही स्टेट्स आप कंटिन्यूसली। हुण कुछ स्टेट्स सबसटेंसिस ऐसे भी होंगे जो बिना मैल्ट होए सीधा सॉलिड स्टेट टू सॉलिड फॉर्म तो लेके गैसीशियस फॉर्म च कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मैल्ट होकर लिक्विड फॉर्म च नहीं आते, सीधा सॉलिड टू किधर चल जाते हैं, गैसीशियस फॉर्म च। वो सारे प्रोसैस नूं आपां की कहने आ, सबलीमेशन। ओके, सबलीमेशन की होंगे, सिंपली सीधा किसी भी सबसटेंस का सॉलिड फॉर्म तो गैसीशियस फॉर्म दे विच कन्वर्ट होने नूं आपां की कह दिंदे आ, सबलीमेशन। ओके, जिवें इहदे विच आपां कोई बेस्ट एग्जाम्पल अपने लिए की होगी, एयर फ्रैशनर। जो आप एयर फ्रैशनर देखते हैं ना कि मतलब अपने को एक सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदा है, आफ्टर दैट भी थोड़े टाइम बाद जो आप देखते हैं वो सिंपली आपको फ्रैगरेंस फील करते हैं आप, बट आप ये तो नहीं देखते किसी लिक्विड फॉर्म च होंगे वो। तो ये की होंगे सबलीमेशन आप जनरली कितने पाई जाती है अपने को, एयर फ्रैशनर्स दे विच। ओके, कैंफर भी सबलीमेशन दे विच ही आंदा है। कैंफर ऑल्सो सबलीमाइज एट रूम टैंपरेचर, कितने सबलीमाइज होंदा है, रूम टैंपरेचर ते। ओके, हुण आपां किहड़ी स्टेट्स पढ़ियां ने, मैल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, condensation, evaporation and sublimation. Okay, the next one is composition of matter। कि मैटर कंपोजिशन, मैटर की किदां दी कंपोजिशन, कि मैटर एक ही स्टेट दे विच जां सिंगली एग्जिस्ट करदा जां किदां। मैटर एज क्लैसीफाइड एज प्योर एंड इम्प्योर। मैटर नूं आपां प्योर एंड इम्प्योर सबसटेंसिस दे विच भी क्लासीफाइड करते कि कुछ होंदे ने बिल्कुल प्योर फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ कॉम्बीनेशन तो या मिक्सचर तो। जिवें अपने नाम तो ही क्लीयर है कि प्योर मीनस प्योरली एग्जिस्ट करना, जो एक स्टेट दे विच एग्जिस्ट करना, वेयर एज इम्प्योर मीनस कुछ मिक्सचर होना, जो किसी सबसटेंस
ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਪਿਓਰ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ that cannot be broken down into simpler substance, ਜੋ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੈਟ ਕੈਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਪਿਓਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕੰਬਾਊਂਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਮਿਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ impure substances, pure substances and impure substances। impure substances ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਪਿਓਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। impure substances ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? it contains two or more substances in any proportion। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। impure substances ਕੀ ਸੀ? it contains two or more substances in any proportion। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2O ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1:8। ਤਾਂ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਮ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨ dissolved ਏਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ essential ਫॉर aquatic ਐਨੀਮਲਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਲੋਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲ। ਐਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲ। ਫॉर एग्जांपल आपको डेली लाइफ च एलॉय ਦੀ एग्जांपल ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਟੀਲ ਕੰਟੇਨਸ ਆਇਰਨ ਵਿਦ ਸਮॉल ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਜ਼। ਓਕੇ, ਐਲॉय ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਰ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲॉय। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰਸ, ਕਿ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਟਰ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੇਂਜ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ, ਪੈਨ, ਬੁੱਕ, ਲੈਪਟੋਪ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਓਕੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਨਰਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ, ਮੈਟਰ ਦੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਸੋਲਿਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਵੋਲੀਅਮ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਬਟ ਆ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ। ਓਕੇ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਦੈਨ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੀਦਰ ਸ਼ੇਪ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਫਰੋਮ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੈਸੀਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ sublimation, that is change in state of solid to gaseous state। ਸਿੱਧਾ solid to gas form 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, sublimation। okay students, then ਹੈ composition of matter। composition of matter 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, substances are classified as pure and impure। substances ਨੂੰ ਆਪਾਂ pure ਤੇ impure substances ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। pure substances 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, a substances is either an element or compound। pure substances ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 114 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੋਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੋਨ ਨੇ, 114। ਓਕੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, 2 ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ। impure substances, impure substances ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, it contains 2 or more substances in any proportion। impure substances ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, impure substances। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ alloy। alloy ਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। ਮੈਟਲਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੀਲ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਜੋ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, contains the iron with small amount of carbon and manganese। okay, so this is the all about the matters। so tomorrow we will discuss our next topic और some detailed topic, कुछ हम food के बारे में जो कुछ different topics के बारे में study करेंगे। till then read this chapter and thank you। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੂਨਮ ਮਹਿਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ।
ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ। ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਕਾਲਡ ਨੰਬਰ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ 4 5 6 4 4 6 9 4 7 3 7 3। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਜਿਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 5 6 ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜਿਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 5 6 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 10 ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮਰਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਮਰਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਮਰਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 10 ਨਿਊਮਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, 0 ਤੋਂ 9। ਇਹਨਾਂ 10 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 1000 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ, 10,000, 10 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੀਚੇ 43002576। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4,30,02,576। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈ 30,02,576। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਖ, ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 43002576। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 43,02,576। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 43 ਮਿਲੀਅਨ। ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 43,02,576 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੋੜ, ਲੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੱਖ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ।
ਜੋ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ। ਵਾਸਤਵਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, the face value of the digit in a number is the value of the digit itself। फेस वैल्यू वास्तविक मुੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 958762। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 6 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਕ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 8। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੂ ਇਟਸ ਪਲੇਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਫ ਇਟਸ ਪਲੇਸ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 657832 ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 8। ਇਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਅੰਕ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਭ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8 ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 8 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ 8 ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 8 ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 800th ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਪਣਾ 6 ਹੈ, ਅੰਕ 6 ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੋਟ ਅੱਖਰ, ਅੰਕ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? 5 ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 6 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 6 ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਨੇ ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਜੋ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, what is the sum of the place value and face value of 6? what is the place value and face value of the 6? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 6 8 4 5 3, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4, ਤਾਂ 4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਮ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ 6, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 0 0 0 6। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ 6 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 4 ਨੇ, ਤਾਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 0 0 0 6 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 60,006 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 987654923, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਬੋਥ 9s? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 9s ਨੇ, ਦੋਨੇ 9s ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 6 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ 6 8। ठीक है जी, दूसरा इसके बाद 9 अपने कोले जो है थर्ड प्लेस के उपर है। अगर आप पिछे तो देखिए थर्ड प्लेस से आ जाता है तो उसकी तुहाडी की वैल्यू हो जाएगी 900, उसकी हो जाएगी। उसके बाद अपन इहदा करना है सम, तो अपने कोले की आ जाएगा जी तुहाडा 9 9 9। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 9 0 0 0 0 0 9 0 0, क्योंकि 9 पहला जो अपना 9 है उसके पीछे 8 अखर ने, इसलिए 8 जीरोज ओदियां लग गई। उसके बाद सैकेंड जो अपना 9 है, सैकेंड जो तुहाडा 9 है उसके पीछे 2 अखर है, तो उसके लिए अपन 900 लगावांगे क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू ये बनती है 900, तो पहले वाले की तुहाडी बनती है 90 करोड़। तो उन्होंने दोनों का सम जो तुहाडा बन गया 90 करोड़ 900 बन गया जी। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर सैकेंड क्वेश्चन। ठीक है जी, नैक्सट आप गल करते हैं। इसके बाद तुहाडा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू। इत्थे पहला वाले अपने जो क्वेश्चन सी उत्थे अपने प्लेस वैल्यू की गल की सी, इत्थे अपने कोले फेस वैल्यू ने कि तुहाडे तो जो 5 दी इत्थे की ने जो प्लेस वैल्यूज़ ने उन्हां दा सम बारे गल की गई, यानी कि सम करना तुसीं उन्हां दा एडिशन करना, उन्हां दा जोड़ करना। ठीक है जी, तो इत्थे तुहाडे जो इत्थे सम है तो कोई भी अर्थमैटिक तुहानूं ऑपरेशन परफॉर्म करने लई कहा जाएगा, प्लस माइनस प्रोडक्ट जो हो गया डिवीजन, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दे विच आपां नूं सम क्या होया तो आपां सम करांगे। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की दी जी 5 दी। तो हुण अपने जो संख्या है इस दे विच आपां 5 दे जो है जो है फेस देख लैंदे आ 5 किन्ने ने, तो इहदे विच तुहाडे 5s ने 1 2 3 4 5 टाइम्स तुहाडी इस संख्या दे विच 5 रिपीट होया हुआ है। तो इसलिए की करांगे आपां 5 टाइम्स तुहाडे 5 हो जाणगे
क्योंकि फेस वैल्यू की ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, जिस अंक की फेस वैल्यू वास्तविक मुल की गल की गई है ਉਹੀ अंक उसकी वास्तविक मुल ਹੁੰਦਾ उसकी फेस वैल्यू। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜੇ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 25। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। 5 ਟਾਈਮਸ 5 ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 5 ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 16 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 ਲੱਖ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16 ਇੰਟੂ 10 ਪਾਵਰ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 16 ਲੱਖ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ n ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰਨਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 2 3 4 ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ 1 ਅੱਖਰ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ 0, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, 1 ਅੰਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇਗਾ 0, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੜੀ ਸੀ 1,
ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਆਇਆ 0, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਨੇ, ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 0 ਆਰ ਕਾਲਡ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ W ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 0 1 2 3, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੇਜਰਸ। ਹੁਣ ਇੰਟੇਜਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਵ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਤੇ -1 -2 -4 ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, 0 ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਡਿਜਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? Integers all positive and negative numbers, positive 1 2 3 4 up to so on, negative -1 -2 -3 up to -infinity। ठीक है जी, तो इत्थे आप लिख सकते हैं -infinity to infinity belongs to integers। इससे अगे आप चलते हैं जी, फोर्थ तुहाडी टाइप है ईवन नंबर। ईवन नंबर की हुंदे ने जी, इनू पंजाबी च आपां बोलदे हां जिसत संख्या। जिसत संख्या होर अगे कहीए तो इनू होर किस नाम नाल आपां कहने, जोटा। ठीक है जी, ईवन नंबर जिसत संख्या। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ईवन नंबर्स। तुहाडे नंबर्स ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 4 6 8, ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 4 6 8 10 12 14 16 ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਦ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਆਰ ਕਾਲਡ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 1 3 5 7 9 11 13 15, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਕਲੀ। ਕਲੀਅਰ? ਈਵਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਜੋ 2 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦ ਨੰਬਰਸ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਫੈਕਟਰਸ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 2 ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 3 5 7 11, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਇੱਕ 2 ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ 1 ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਗੁਣਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਜ ਬਣਨ, 2 ਵੀ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ 1 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦੇ 2 ਐਂਡ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, 1 ਐਂਡ 2 ਬਣ ਜੂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ 1 ਐਂਡ 10, 1 ਐਂਡ 5, 7 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਐਂਡ 7, 11 ਦਾ 1 ਐਂਡ 11। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 2। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਜੋ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 2 ਤੋਂ। 2 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 2, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਸ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 2, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਾਂਕ। ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ all non-prime numbers or number who has more than 2 factors are called composite numbers। ਸਾਰੇ non-prime numbers, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ 4 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਹੈ। ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ 6, 8, 9, 10 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ 6 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? 6 ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? 1, 2, 3 ਐਂਡ 6 ਇਟਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? 4 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਈਵਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4, ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਔਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 9। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸਤ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? 4। ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਮੇਜ਼ ਸੰਖਿਆ। ਪਰਿਮੇਜ਼ ਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਰਿਮੇਜ਼ ਸੰਖਿਆ। The numbers which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is equal to not 0, are called the rational numbers। ਪਰਿਮੇਜ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, p upon q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਮੇਜ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਭਾਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, p ਤੇ p ਐਂਡ q ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? p ਐਂਡ q ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੇਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟੇਜ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੇਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ?
ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ, ਧਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 10 ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ 0 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 3/5 -7/9 1 6 -9 4/7 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਨੂੰ 6/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, -9 ਨੂੰ -9/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। Irrational number अपरिमेय संख्या, the numbers which cannot be expressed in the form of P/Q are called irrational numbers। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P/Q ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ irrational numbers ਨੇ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ -2 not -2 √2 √3 √5 √6 ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਪਾਈ। ਪਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਰਕਲਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੂ 22/7 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 3.14 ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 22/7 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 3.14। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 3.14 ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 3.1475 ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਜੋ ਨੇ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ √2 ਹੈ, √2 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ √2 ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1.4175 ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ rational and irrational numbers are combined to form the set of real numbers। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ?
ठीक है जी। सारे ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ जिन्ने भी नंबर्स ने, ਹੁਣ अगर 2/7 है, 2/7 अपना सी रैशनल नंबर, √3 ਤੁਹਾਡਾ इरेशनल नंबर है, -5/6 ਤੁਹਾਡਾ रैशनल नंबर है, 9 ਤੁਹਾਡਾ रैशनल नंबर है। ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਔਡ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।